ओम हेयोहारे रवजाय नमः ओम राजराजाय नमः ओम राजे नमः ओम रम्याय नमः ओम कालकण्डे नमः ओम वाणिमते नमः ओम शोभिन्ये नमः ओम शुष्मरूपिण्ये नमः ओम भद्रेश्वर्ये नमः ओम महादेव्ये नमः ओम वयोवस्त्रवलज्जाय नमः ओम चित्रेश्वर्ये नमः ओम चित्रविद्याय नमः ओम चित्रमानितये नमः ओम निरन्तर्ये नमः ओम निरेश्वर्ये नमः ओम मैत्र्यादिवासनालयाय नमः ओम महाप्रलयवासिन्ये नमः ओम वरासक्ते नमः ओम वराधिकाय नमः ओम करुणाकरूपिणे नमः ओम मातृकाय नमः ओम शिरसिराय नमः ओम चन्द्रनिकाय नमः ओम वारसाय नमः ओम इंद्रधनुषाय नमः ओम वेदाय नमः ओम रविप्रत्याय नमः ओम त्रिकोणाकृतिकाय नमः ओम काशायने नमः ओम कैक्यहन्तये नमः ओम दशयज्ञनाशिने नमः ओम तारागोडदिकाय नमः ओम तारागोदरमुखे नमः ओम गुरुमुखे नमः ओम गणगे नमः ओम गोमात्रे नमः ओम भुगजन्मवे नमः ओम देवेशे नमः ओम चण्डनिधिकाय नमः ओम नगरावासरूपिणे नमः ओम प्रतिबन्धुक्यराकादतिविनयमुद्राय नमः ओम कलात्मिकाय नमः ओम कलानादाय नमः ओम काव्यावरणोदिने नमः ओम ससाम्बरमहानिसर्गदेवदेवाय नमः ओम आदिशक्त्यै नमः ओम अमेयाय नमः ओम आत्मने नमः ओम परमाय नमः ओम भावनाकृते नमः ओम अनेककोटिब्रह्माण्डजनके नमः ओम विदेवराय कृपाकटाक्षराशिद्यत्तं सर्वमङ्गलाय अवाभ्यक्तं सर्वमङ्गल कृपाकटाक्षराशिद्यत्तं यदा शक्तिनामार्चनं करिष्ये शिवाय नमः शिवाय नमः महेश्वराय नमः शंभवे नमः विनायके नमः श्रीशेखराय भावदेवाय रोगाचार्य भगवतीयं नीरोगिराय शंकराय सोलवन्यं ओम विद्वान् एवं विविधान मंबिकानादान का भवान के सर्वाय के यदि डालो के शिवप्रिय को उग्रान को भक्तियं के कामकरण को गब्दगादर के विंदादन के रतन दीपान को गडोरन के ओम विभ्रांत के ब्राह्मण नौ प्रेम दिगम तुम परमात्मा के 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 सोवान के सदावान के फिर के परम के दिया जगत के योग के सर्वकादर रुद्रन के सददेव के हरिद्रम के गत्तान के साथ सखी गान भाग पर के प्रत्येक का जान का पशुदेव देवन मुखा देवन के सदा साधन दर्शक के मुख प्रेम के श्री अमरदेव प्रवदार जो हो नाना मंत्र पादे के को अंबा के मुरियन के यिया के नीले भान मुखा देव के मदन के विचार के रूप में अष्ट के बाल भवन को चलन मगर के सर्व भगवान को के मगा में अंदर के मगा के रुद्रम देव के कन्या के का जन्म के कृपा के के दारुण के रूप के कमल के समर्पण के देव ने का बदे उतार में अग्नि धर्म के श्री चक्रवर्ती देवी का कामित के के प्रण है दुनिया को भगवान में अंदर के मारी के गुड़ी के विदार धर्म देव कार्य में शास्त्र उत्तर में सब प्रण ऋषि देव के अनुवाद में सब के छोटे छोटे के मात्र दुर्गा ने जन्म के लोकनायक के राजाधीश के श्री दुर्गा के श्री समुद्र मदार देव हो नाना मंत्र उपाधि स्वपयाबी को उगी वर्षमा एकम नागवल्ली दलगिरम ओम लक्ष्याजनाय विद्महे गंधर्वाय धीमहि तन्नो दुःखी प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्
पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम अग्निमीहिरे प्रोदीतं यज्ञस्य देवभृत्योः ओधानं दत्तनाग्रमो हरिवो ईशेद्भोजेत्वा भागवस्तो भागवस्तदेवो सविता कार्तिकविश्वेत्तनमाय कर्मणि हरिवो अग्नामिकरुणाय नमो मोहनप्रवदनाय सर्वभूतरमणाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो घोरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिः ब्रह्मणोऽधिपतिः ब्रह्मा शिवो मे अस्तु तथा शिवो। नमो हिरण्यवागमे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। वेदं समर्पयामि चतुर्दशापराधिनमस्तोपचारं समर्पयामि नमो ब्रह्मणीत्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु तदास्तु महाउत्तरोत्तराभिवृद्धिरस्तु तदास्तु समस्तजनगणानि सन्तु तदास्तु सर्वं श्री दुर्गाम्बिकापादार्पणमस्तु तदास्तु मान्मिगल्पणातु मेघवनं पुरस्करनं भूमियन्ते योगिराजमार्गे नामर्यरङ्गलङ्गे लक्ष्मणेन्द्रगे नेमिगल श्रीमती विरक्ति होतकल्ला नेमिगल श्रीमती विरक्ति होतकल्ला नेमिगल श्रीमती विरक्ति होतकल्ला नमः पार्वती உட்காந்து வாங்க அது மக்கள் பொருள் உட்காந்து நீங்க கொடுக்குறவா நின்று கொடுக்கணும் வாங்குறவா உட்காந்து வாங்கணும் ஆமா அந்த இடத்துல ஒட்டுங்க நீங்க அப்படியே உட்காந்து ஆனந்தாதே மகள் விமானி கோதானி ஜாகந்தி ஆனந்தே ரஜாதானி ஜீவந்தி ஆனந்தம் பிரயந்தி விசம்பி சந்தீதி சைஷாபாஹார் கவிவாருணி வித்யா பரமேभ्यो மன்பிரித்தினா ஏவம் வேத பிரதிதிக்ததி அன்னவாரன்னாதோ பவதி மகான் பவதி பிரதிகா பசுமி பிரபவச்சதேன மகான் கீத்யா யோவிதாம் பிரம்மணோ வேத அமதேனாப்தாம்பரிம் தஸ்மைஹி பிரம்மஜ பிரம்மாச்ச ஆயு கீர்த்திம் பிரஜாம் ததுः சதமானம் பவதி சதாயு புருஷ சதேந்திரிய ஆயுஷேவேந்திரியே प्रतिदिक्तादि धान्यं धनं वशं बहुपुत्र लाभं सुतसंवत्सरं दीर्घमायुः दीर्घायुष्यमस्तु सौभाग्यवती भव स्वभाविकवरसिद्धिरस्तु धनं धान्यं वशं बहुपुत्र लाभं सुतसंवत्सरं दीर्घमायुः शतमानं भवति शतायु पुरुष शतेन्द्रियायुष्येवेन्द्रिये प्रतिदिक्तादि रोदन रोजमान शोभन शोभमान स्वभाविकता सिद्धिरस्तु धामिकारिकता सिद्धिरस्तु स्वभाविकता सिद्धिरस्तु ஆடி மாசம் நமது ஆலயத்தில் வந்து எப்போதுமே சிறப்பு வழிபாடுகள் நிறைய நடந்துருக்கும். இருந்தாலும் இந்த வருஷம் ஆடி மாசம் அம்பாள் ரொம்ப உன்னதமாக இருந்து சுரேஷா இருந்து அவருடைய காரியங்களை நிறைய நடத்தி வச்சிருக்காங்க. இந்த மாசம் போன வருஷம் ஏதோ 1-2 நாள் நடந்தது. அதுக்கப்புறம் அதை கடைசியில் மாச கடைசியில் செஞ்சோம். இந்த வருஷம் ஆடி முதல் வெள்ளியிலிருந்து கடைசி வெள்ளி வரைக்கும் 5 வெள்ளி இந்த மாசத்துல வந்திருக்கு. இன்னைக்கு கடைசி வெள்ளி 5வது வெள்ளி. 5 வெள்ளியும் செய்யணும் அப்படிங்கிறத பற்றி ஏற்படுத்தின உடனே என்ன இருக்கு உடனே கேட்ட உடனே சொன்ன உடனே அறிவிப்பு கொடுத்த உடனே நான் இன்னைக்கு செய்யறேன்னு சொல்லி 5 பேர் உடனே 5 வெள்ளிக்கிழமையும் பக்தைகள் அதை ஆக்கியம் கொடுத்துட்டா. அதுக்கு அடுத்தபடியா பார்த்தா அதுக்கப்புறம் ஒரு சில பேர் வந்து கேட்கும்போது நமக்கு நாடு இல்லை அப்படிங்கிறதுனால மறுபடியும் செவ்வாய்க்கிழமைகளையும் கொண்டு வந்தோம். அப்ப செவ்வாய்க்கிழமை எல்லா செவ்வாய்க்கிழமையும் எல்லா வெள்ளிக்கிழமையும் இந்த இடத்துல இந்த வருஷம் ரொம்ப பூர்ணமா நடந்திருக்கு. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது அம்பாளுடைய ஆக்ஞை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. என்னன்னா அம்பாளுடைய உத்தரவு
இன்ன வச்சு இன்னென்ன பக்தர்களுக்கு இந்த இடத்துல சௌபாக்கியத்தை கொடுக்கணும். அதாவது கொடுக்கப்பட்டவாளும் அம்பாள் சுரூபமாக இருந்து தன்னை பாவிச்சுட்டு கொடுக்கிற, வாங்கிக்கப்பட்டவாளும் கல்யாணம் ஆகாதவா கல்யாணம் ஆகணும்னு சொல்லி பிரார்த்தனையும், கல்யாணம் ஆன சுமங்கலிகள் தீர்க்க சுமங்கலியா இருக்கிற பிரார்த்தனைக்காகத்தான் இந்த சௌபாக்கிய மங்கள பொருட்களை சன்னிதானத்தை வச்சு பொதுவா எங்க நீங்க வாங்கிட்டாலும் நல்லது. அது அம்பாள் சன்னிதானத்தை வச்சு வாங்கிக்கிறது ரொம்ப விசேஷம். ஏன்னா உங்களுடைய சுரூபமாக அவை இருக்கு, அவளுடைய சுரூபமாக நீங்க இருக்கீங்க. அப்படிங்கிறதுனால அம்பாளுடைய வழிபாடுனாலே இப்ப நவராத்திரி வருது அடுத்த மாசம். நவராத்திரி மிக உன்னதமான ஒரு சிரேஷான ஒரு 10 தினங்களும் நமது ஆலயத்துல 10 தினங்கள் தான். இன்னும் நிறைய இடங்கள்ல பார்த்தா முன்னால 10 நாள், பின்னால 10 நாள், 30 நாட்கள் நடத்துவாங்க. அதாவது அவருடைய சௌரியத்தை பொறுத்து, வசதிகளை பொறுத்து சிவா. அதே மாதிரி நவராத்திரியில எப்படி அம்பாள் ரொம்ப விசேஷமாக கருதப்படுறாளோ அதே மாதிரி ஆடி மாசமும் தை மாசமும் ரொம்ப விசேஷமான மாசம். தை செவ்வாய் தை வெள்ளி, ஆடி செவ்வாய் ஆடி வெள்ளி. இந்த பக்தர்கள் எல்லாம் அதாவது ஆடி மாசம் இப்பதான் பிறந்த மாதிரி இருக்குது. உடனே முதல் கிழமைகள்ல முதல் வெள்ளி முதல்ல எடுத்த உடனே வெள்ளிக்கிழமை தான் வந்து ஆரம்பிச்சோம். கிடுகிடுன்னு ஓடி 4 செவ்வாயும் 5 வெள்ளிக்கிழமையும் கிடுகிடு ஓடியாச்சு. இதே இடத்துல எல்லாரும் இருந்து, அதாவது குறிப்பா ஒன்று சொல்லணும்னா நல்ல காரியங்களை சொல்லியாச்சுன்னா உடனே தானா முந்திக்கணும். அப்ப முந்தின பொழுது அந்த பாக்கியம் கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறது. அப்ப வந்து இந்த கட்லஹாராலும் சரி, கட்லஹாரால பெறப்பட்ட பாக்கியவதிகளும் சரி, சௌபாக்கியவதியா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த பிரார்த்தனை பண்றோம். அதனால நன்னாறு பேர் சிரேஷா பேர் சகல சொந்தத்தும் பெற்று அம்பாளுடைய அனுகிரகத்தினால நன்னா இருக்கணும், தீர்க்காயுஷா இருக்கணும். வந்திருக்கிற குழந்தை எல்லாம் கல்யாணம் ஆகாத குழந்தைகளுக்கு நல்ல மணாளம் கிடைச்சு அம்பாளுடைய அனுகிரகத்தினால வந்து நல்ல ஒரு கல்யாணம் ஆகி நல்லா சிரேஷா இருக்கணும். கல்யாணம் ஆகின்றவா சந்தான பாக்கியம், சந்தான பாக்கியத்தை பெற்றுவா அவளுடைய குழந்தைகள் நல்லா இருக்கணும், அவளுடைய குழந்தைகள் நல்லா இருக்கணும். இந்த பிரார்த்தனை, இந்த பூஜை அதனால நல்லா இருக்கணும். அது போக என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாசம் முழுவதும் ஆடி மாசப்பிறப்பிலிருந்து இது 9 நாள் நடந்திருக்கு. 4 செவ்வாயும் 5 வெள்ளியும் நடந்திருக்கு. வெள்ளிக்கிழமை மட்டும் பகல் பொழுதுல 18-12 ராகுகால பூஜையில அம்பாளுக்கு அபிஷேக அலங்கார ஆராதனையோட வழிபாடு, மாலை பொழுதுல அலங்கார வழிபாடோட இந்த சௌபாக்கியத்தோட சௌபாக்கிய விரத பூஜை அப்படிங்கிறது அதனால இது நடந்திருக்கு. அது போக ஆடி 1ஆம் தேதியிலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ஆடி நாளையோட பூர்த்தியாகுது. இந்த மாசம் முழுவதுமே இங்க இருக்கக்கூடிய தாய்மார்கள்ல நிறைய பேர் வந்து தினந்தோறும் அம்பாள் இருக்கிற நாமாவளிகளை அருளி செஞ்சு சகசரநாம அர்ச்சனை சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு கற்பூரம் பண்ணிட்டு தினந்தோறும் வந்து நடத்தியிருக்காங்க. ஆகவே அந்த 30 நாளும் இந்த இடத்துல சிறப்பு வழிபாடு நடந்திருக்கு. அது போக குறிப்பிட்ட தினங்கள்ல விசேஷ வழிபாடு நடந்திருக்கு. ஆகவே இந்த இடமே மிகப்பெரிய உன்னதமான இடமாக கருதப்படுது. அம்பாளுடைய அனுகிரகத்துல சௌபாக்கியவதியாக தீர்க்க சுமங்கலியா நல்லா இருக்கணும், சிரேஷா இருக்கணும், அம்பாளை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதுக்கு இடையில சங்கர சதுர்த்தி வந்தது, அதுலயும் அறிவிப்பு கொடுத்தேன். என்ன அப்படின்னா நமது ஆலயத்துல மட்டும்தான் திருவிளக்கு வழிபாடு. நிறைய ஆலயங்கள்ல நீங்க போயிருக்கலாம். நிறைய ஆலயங்கள்ல என்ன விளக்கெல்லாம் கொடுக்க மாட்டான், விளக்கு அவாலே தான் கொண்டு போகணும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பொருட்கள் பூஜை பண்ணிக்கப்பட்டவா தான் கொண்டு போகணும். ஆனா இங்க எடுத்துட்டாச்சுன்னா நம்ம மாசத்துல ஒரு நாள் நடக்கிறது. மாசம் பிறந்த உடனே முதல் வெள்ளி திருவிளக்கு தீப வழிபாடு நடக்கிறது. நான் ஒவ்வொரு பூஜைகளுமே அறிவிப்பு கொடுத்துருக்கேன். என்ன தீப வழிபாடு பண்றது ரொம்ப விசேஷம். அதுவும் ஆலயத்துல வந்து பண்ணிக்கிறதுனால ஆலயமும் சுபிட்சம்ன்றது நீங்களும் நல்லா இருக்கீங்க அப்படிங்கிற ஒரு இது. அதனால இங்க நடக்கக்கூடிய திருவிளக்கு வழிபாடுடைய விசேஷமே என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அதை வைக்கிறதுக்கு உண்டான இலையில இருந்து இலை, விளக்கு, அதுக்கு உண்டான எண்ணெய், திரி, தீப்பட்டி மற்றும் சந்தனம், குங்குமம், புஷ்பம், மங்கள பொருள், பஞ்சபாத்திர உதவி, நேவித்தியம், புஷ்பம் உட்பட அத்தனை பொருட்களை இங்க கொடுத்துறோம். ஆய்மார்கள் நீங்க வந்து அதுல வந்து தீபாவளி முதல்ல பிள்ளையாரத்துல ஒரு தீபாவளி, சுப்பிரமணியத்துல தீபாவளி, சுவாமி தீபாவளி, அதுக்கு அடுத்தபடியாக மண்டபத்தில் உட்காந்து நீங்க விளக்கு நாள் திருவிளக்கு நாள் உட்காந்துட்டா போதும். அத்தனை பொருட்கள் உங்களை தேடி வந்துடும். அத்தனை சௌபாகியமும் உங்களை பெறச்செயலுக்கு உண்டான நடக்கக்கூடிய பூஜை திருவிளக்கு தீப வழிபாடு. ஆகவே இப்ப வர முதல் வெள்ளி ஆவணி மாச பிறப்பு, அதுக்கு அடுத்தபடியாக 20ஆம் தேதி பிரதோஷ வழிபாடு, 22ஆம் தேதி திருவிளக்கு தீப வழிபாடு. ஆகவே இங்க வந்திருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் அனைவரும் வந்து சிறப்பிச்சு தரணும்னு அம்பாளை அக்னியால நடைபெறணும் சொல்லி வேட்டு விரும்பிக்கொண்டு இப்பொழுது மங்கள பிரசாதம் எல்லாம் பெற்றுந்தாச்சு. சௌபாகியவதியாக இருக்கணும், நன்னா இருக்கணும், சிரேஷா இருக்கும். இதே போல நவராத்திரி மகா உற்சவத்தை சிறப்பிச்சு தரணும். எல்லாரும் வந்து தினந்தோறும் வந்து வழிபாட்டில் கலந்து 10 தினங்களும் வந்து சிறப்பிச்சு தரணும்னு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்பொழுது அப்படியே எழுந்திருந்து முடிஞ்சவா அப்படி அம்பாளை நமஸ்காரம் பண்ணிக்கலாம், முடியாதவா பாவனையா நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அம்பாளை பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இந்த சண்முக சன்னிதானத்துல முன்னால் உங்க வேண்டிய பிரசாதம் வாங்கிக்கணும். அப்படியே தேவி தேவிங்க